to lead a revival in Wales. Just an ordinary person, nobody rich, nobody important, so that the glory and the praise for the revival, when it came, would not go to somebody rich and important, but that the praise and the glory would go to God himself. And when they got to Blaenanner Chapel, and Seth Joshua was praying in the pulpit, he prayed the words, "Bend us." And Evan thought, I need to be bent. I need to be made willing to do God's will. He thought of God's amazing love for him, that while he was a sinner, the Lord Jesus had died for him. And he thought, if God loves me enough to send his only son to die for me, I should be willing to do anything for God. So on the 31st of October 1904, Evan started those prayer meetings. It was Halloween. Not a night you'd have thought that revival prayer meetings would begin. But God had different ideas. You must be willing to confess all your sins, to leave anything in your life that might be wrong, even the doubtful things. If you're not sure if something's right or wrong, don't do it. Obey the Holy Spirit immediately and be willing to confess Jesus as your Saviour before people. So over the next few days, the young people followed these instructions. And then Evan said to them, pray a short prayer, one after the other. Send the Holy Spirit for Jesus' sake. Send the Holy Spirit more powerfully for Jesus' sake. And one by one, everyone prayed that prayer. And the Holy Spirit came in an amazing way. The meetings weren't the same again. They went on for hours. On it says a memorial column, 1904, 1905, the revival and the revivalist, Evan Roberts. He was born in 1878. It does say 1879 there. They made a mistake. They haven't changed it, but we're thinking of having it changed. He died in 1951. A man of God and the Word of God. The Welsh Revival, communities on their knees. What is this? Hope for clean, holy people. God opening the hearts of ordinary people. Not rich, not important, just ordinary people. Then here you've got a line of the Welsh hymn, which they sang over and over again at the time of the revival. Thanks be to him for remembering the dust of the earth. Because when we die, our bodies go back to the dust. And then in the Bible, on the bottom, it says, repent and you will receive the gift of the Holy Spirit. On the side of the memorial column, it says, God has visited and redeemed his people. Gloria Deo.
Glory to God. We don't worship Evan Roberts here. We honour him as a great man of God. But we worship God, Father, Son and Holy Spirit. At the back of this memorial column, in Evan's own handwriting, you'll see the words, God loves you. Therefore, seek him diligently, pray to him earnestly, read his word constantly. Yours in the gospel, Evan Roberts. Excellent advice to us all. ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടക്കുക എന്താ ഈ ഹോളി സ്പിരിറ്റുമായിട്ട് എൻകൗണ്ടർ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് ഉണ്ടെന്നറിയാം. ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു കോൺഫറൻസിന് പോവുകയും ആ കോൺഫറൻസിനകത്ത് വെച്ച് പരിശുദ്ധിയാത്മാവ് തൻ്റെ മേൽ വരികയും അങ്ങനെയാണ് ആ ദൂത് ലഭിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ആലോചന കിട്ടുകയും ആ സ്കൂള് വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പഠിക്കുന്ന വിട്ടിട്ട് മടങ്ങി വരാൻ തക്കനിടയായിത്തീരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ തോന്നും എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഇത് മതിയെന്നുള്ള ചിന്ത അത് നമ്മളെ ആ തീക്കകത്തോട്ട് ഇടാനും ഒരു ഉണർവിന് കാരണമാകുമ്പോൾ നമ്മളതിനകത്ത് കാണും. അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. എന്താണ് ഒരു ഉണർവ് വന്നാൽ നമ്മളതിനകത്ത് കാണും. അധികമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെലവിടുക. നാമത്തിൽ ഒരു ഉണർവിന്റെ ഭാരം ഞങ്ങൾ അതൊരു ഭാരമായി ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. കണ്ടിട്ടല്ലാതെ പിന്നോട്ടില്ല. ഭാരം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. 120 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഉണർവിനെ ഇവിടെ പുറത്തുപെടുത്ത ദൈവം ആ യേശു ഇന്നും നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. അന്ന് അവനത് സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കൊതിയോടെ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. ആ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. ആത്മാവ് ഇന്നും ചലിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇന്നും കുറവില്ല. ആത്മാവിന് ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചു? ഹാലൂയ. ഇവാൻ റോബർട്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് ദൈവസ്നേഹം, ഹാലൂയ. 2 ഒന്നിനെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യാത്തൊരു മനോഭാവം. തെറ്റാണോ ശരിയാണോ അറിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഞാനതിന് ജഡ്ജ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇത് പാൽക്കാലം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് സ്പിരിറ്റൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറിപ്പോകട്ടെ. നമ്മുടെ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ അറിവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത നമ്മുടെ അകത്ത് വന്നുപോയ അറിവുകളെല്ലാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ റിവൈവൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് യേശുവിനെ കത്തിക്കോട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ജഡ്ജ്മെന്റ് സ്പിരിറ്റുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവേ കാറ്റ്
അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് ഊതുന്നു. അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, അതിന്റെ ഉറവിടം എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലെന്ന് വചനം പറയുന്നെങ്കിൽ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മൂവ്മെന്റ് കർത്താവേ, അത് അതിന്റെ കൺട്രോൾ അങ്ങയുടെ കയ്യിലാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ തന്നെ ബെൻഡ് ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ തന്നെ കുനിഞ്ഞു തരുന്നു, ഞങ്ങൾ തന്നെ താഴ്ത്തി തരുന്നു കർത്താവേ. ഇത് പാർക്കാൻ കർത്താവേ, അത് ചുമക്കാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു. യേശുവേ, യേശുവേ, അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല. യേശുവേ, യേശുവേ, അങ്ങേ പോലെ മറ്റാരില്ല. അങ്ങേ പോലെ മറ്റാരുമില്ല. യേശുവേ, യേശുവേ, അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല. യേശുവേ, യേശുവേ, അങ്ങേ പോലൊരു മറ്റാരുമില്ല. എന്റെ കാതിൽ കേട്ടതല്ല, എന്റെ കണ്ണു കണ്ടിടുന്നു. പുകഴുവാനൊന്നുമില്ലേ മഹത്വം എന്നേശുവിന്. എനിക്കു തെല്ലോ അഭിഷേകം തന്നതിനാൽ ജയത്തോടെ നടന്നിടുമേ. ഉപയോഗിക്കണേ ഇനിയുമെന്റെ ഉപയോഗിക്കണേ. ശുദ്ധാത്മാവേ,